गणपतिं भजे हं वातापि गणपतिं भजे हं वातापि गणपतिं भजे. అక్క గిట్లా కదక్క కొత్తగా ట్రెండీ ఉండాలి. అవునా అయితే ఇక చూసుకోరా. అరే ఆజా దేవా ఆజా నీకు 9 రోజులు పూజ ఆ కైలాసాన్నే ఇడిసి పెట్టి గల్లే గల్లేలన్నీ సుట్టి పందిరి గుంజలల్లా పదిలంగా ఉండయ్యో నువ్వు డిజే మోతలల్లా ధూమ్ధాము చెయ్యయ్యో. వక్రతుండ బొజ్జ నిండా ఉండ్రాళ్ళన్నీ సల్లగుండా దండిగా నీకు పండగానే భాద్రపదమున జరిపేమయ్యా. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై అంటే వస్తావో నిండు భక్తి కండ్ల చూసి నువ్వు ఖుషి అయితావో. నీకు రంగు లైట్లు వేసి ముస్తాబు మస్తు చేస్తామయ్యా. డోలు బాగా చేస్తామయ్యా. పొల్లగాట్లతోటి నువ్వు వాడి పడయ్యో. మా ఇంటి పలారాలు జర ఆరగించయ్యో. చూడనికి లైన్లు కడతారయ్యా. గణపతి పప్ప మోరియా అంటే దర్శనమిస్తావో. మన పూరులల్లు తోటి వాళ్ళ ఫేమస్ అయితేవో. సేను శంకలల్ల జల్లి తగులు పంటలెన్నో ఇస్తావయ్యా. నిన్ను నమ్మిత గణపయ్యా దోస్తు లెక్క నువ్వే మమ్ము చూస్తూ ఉంటావో. నిన్ను తలుసుకుంటే చాలు మమ్ము కాస్తూ ఉంటావో. తల్లిని గండిపేటలుంచు గౌరీ తనయా మా గండాలు బాగుండవో. హుసేన్ సాగర్ ఒడిల చేరి నువ్వు కరిగిపోతావో. నీ ఇల్లు నువ్వు చేరితే నీ పండుగ కోసం చూస్తామయ్యా. ధూమ్తడాగా చేస్తామయ్యా. లంబోదర నువ్వు మా శంభో సుతుడవే. అంబా భవానీనే నమ్మి మా పిల్లల కాపాడవే. प्रणोदेवी सरस्वती वारी बिरवाजनेवती दीनामवित्रयता गणेश दारदा गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओं. देवी समाहर्तास्तां केन समाहर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणां ये ये ग्रहाः अत्यन्ताम् आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु शुभगा शुभमस्तु तथास्तु. श्रीरमद्धरमानन्दाखण्डलो सुरदेवितां बदीहालोककर्तारा विश्वकर्माणमङ्गयाम् प्राकारिणिमुखात्पन्ना सामगाद्या महर्षयाः पञ्चवेदा प्रवक्तारः स्मर्तव्यास्तेन निरन्तरा सद्यो जातारपक्षेभ्यः पञ्चभ्यो ये मन्दाभ्यो नमः पञ्चाब्रह्मणस्ते ॐ श्रीवल्लभादेवी सकलभवनवेदं
उत्तरचण्डी मेरार् दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य उत्तरवायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे देवदेवात्मकस्य त्रिभुवनपालनस्य हरिहरपुत्राय्यप्पस्वदेवताम् आलय मन्त्रालय सन्निधास्पद वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेनादस्ते श्री क्रोधिनामवत्सरे उत्तरायणकाले ग्रीष्मलताम् आषाढमासे उत्तरक्षे निर्माण सप्तमी तृतीयायान्तरक्षत्रे नवयागी शुभकर्णे मङ्गलविजेतनवदिताय सुमतिदा श्रीमान् श्रीमदाः गोत्राद्वस्याम् कौसल्यमहर्षिगोत्राद्वस्याम् श्रीचन्द्रबोधनामलयस्याम् उत्तमायारं मङ्गलवत्नीसमेरस्याम् साधुं बाणान्तदाः गोत्राद्वस्याम् सफलपुरुषगोत्राद्वस्याम् नागेश्वरनामलयस्याम् देवदेववत्नीसमेरस्याः कुटुम्बानां गोत्राद्वस्याम् मङ्गलसुरिगोत्राद्वस्याः देवदेवबालराजनामलयस्याः सरस्वती ब्रह्मवत्नीसमेरस्याः दिव्य अनुग्रह प्रसाद मम गृहेण वज्र वैडूर्य गोवेदिक राग कपाल मरकट माणिक्य आदि नाना आभरण अलंकृत फल प्राप्ति मम गृहेण लक्ष्मी निवास सकल समस्त कार्य निर्विघ्न श्री अय्यप्प स्वामी देवालय अभिवृद्धि द्वारा अत्यंत जन आकर्षण फल सिद्ध्यर्थं समल समस्त देवता भवानी शंकर स्वामी अनुग्रह प्रसाद अत्यंतं अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा स्वामी देवता पूजांच अहम करिष्ये। ओम श्रीमन्महादेवी देवताभ्यो नमो नमः। वै सर्वेभ्यो सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। अस्मिन् यजमान ओम श्रीमन्महादेवी देवताभ्यो नमो नमः। तच्चं योरावृणे मयि गातो विघ्नाय गातो यज्ञपतये दैवीं दस्तिरस्तनाहारस्तरमानुषेभ्यः
ఓం శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప దైవమే లోక నాయకనే కోటి బ్రహ్మాండ నాయకనే మహాగణపతి భగవానే మూర్తియే మూర్తియే సత్యమూర్తియే పూర్ణ పరిమళ శోభిత ప్రియనే పరిమళ వాసననే పరిమళ ఎట్టనే మూర్తియే స్వామియే
కృష్ణార్పణమస్తు. స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం గణపతియే సరస్వతియే సరస్వతియే గణపతియే భగవానే భగవతియే భగవతియే భగవానే భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం దేవన్ శరణం దేవి శరణం దేవనే దేవియే దేవియే దేవనే దేవన్ పాదం దేవి పాదం దేవి పాదం దేవన్ పాదం കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ പമ്പാവാസ അയ്യപ്പ പന്തളദാസ അയ്യപ്പ പാപ വിനാശ അയ്യപ്പ വില്ലാളി വീര അയ്യപ്പ വീരമണി കണ്ട അയ്യപ്പ വില്ലിനു വിരുദ അയ്യപ്പ മോഹിനി സുതനെ അയ്യപ്പ മോഹന രൂപ അയ്യപ്പ മോഹന രൂപ അയ്യപ്പ മോഹാന്തക അയ്യപ്പ ശിവന്റെ പുത്ര അയ്യപ്പ മായാസുതനെ അയ്യപ്പ മായാസുതനെ അയ്യപ്പ മായാസുതനെ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം സ്വാമി ശരണം സ്വാമി പാദം അയ്യപ്പ പാദം അയ്യപ്പ പാദം സ്വാമി പാദം ഭഗവാൻ പാദം ഭഗവതി പാദം ഭഗവതി പാദം ഭഗവാൻ പാദം ദേവനേ ദേവിയേ ദേവിയേ ദേവനേ ഗണപതിയേ സരസ്വതിയേ സരസ്വതിയേ ഗണപതിയേ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം സ്വാമി ശരണം കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ പാപം തീരും സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് നീരഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് നീരഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ കൽക്കണ്ട മുന്തിരി സ്വാമിക്ക് കൽക്കണ്ട മുന്തിരി സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലടയ്ക്ക സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലടയ്ക്ക സ്വാമി
మధుర్ గణపతి నేరిచ్చిడాం శబరిగిరీశ శంకరదనయ పందళనాథ పాప వినాశ చిన్మయ రూప శ్రీశాస్తావే మాడాయి కావిల్ అడియరిలెన్నుం మాడాయి కావిల్ అడియరిలెన్నుం సకలేశ్వరనే. ట్రస్టీ సభ్యులందరికీ ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటువంటి ట్రస్టీ సభ్యులకు మనవి. ముఖ్యంగా 2012-13 మనం ఈ సేవా ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు నుండి ఇప్పటి వరకు మన దేవాలయంలో ఆనవాయితీ ప్రకారంగా మరి 144 మంది ట్రస్ట్ సభ్యులను ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారిగా గురుస్వామి మరి వారు అయిన తర్వాత 2012-13లో మరి 2 పర్యాయాలు ముఖ్యంగా మరి అదే ఆనవాయితీని అనుసరించి మరి దాన్నే బలమానంగా మనం తీసుకుంటూ దాదాపు ఇప్పటికీ ఒక 6 పర్యాయాలు జరిగింది. మరి ఈరోజు కూడా ఆనవాయితీని అనుసరించి కార్యక్రమాలను చేపట్టబడుతున్నాం కనుక ముందుగా జయబలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి జై, అయ్యప్ప స్వామికి జై, గురుస్వామి దైవమే, గురుస్వామి దైవమే, ఓం శ్రీ స్వామి స్వామి శరణం. మరి గతంలో నాకు గౌరవ అధ్యక్షునిగా బాధ్యత అప్పగించగా ముందుగా నేను మీ అందరి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నాను. చిలువేరు చంద్రమౌళి స్వామి అనబడేటువంటి నేను ఈ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి గౌరవాధ్యక్షుడిగా మీరందరూ ముక్త కంఠంతోనే మరి నన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరి అదే ప్రకారంగా మరి ఈ గౌరవాధ్యక్ష పదవి నాకు మీ అందరూ శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేశారు. దానికి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభివందనాలను తెలియజేసుకుంటూ నా మీద నమ్మకంతో ఒక చక్కని ఆలోచనతో మీరందరూ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఈ దేవాలయానికి నా వంతు సహాయ సహకారాలు కానీ ఈ దేవాలయంలో చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలలో కానీ ఎటువంటి పొరపాటు లేకుండా స్వార్థాపేక్ష లేకుండా మరి మీరు ఏదైతే నాకు గౌరవంగా ఇచ్చారో ఆ గౌరవం ఇచ్చిన పదవిని మరి దాన్ని తూచా తప్పకుండా మీ అందరి ఆజ్ఞానుసారంగా శిరసాగిస్తానని మనవి చేసుకుంటున్నాను. అలా అధ్యక్షులు, కార్యదర్శి, సెక్రటరీ ఈ ముగ్గురు కూడా అలాగే కార్యదర్శి సోమ నరేంద్ర గారు, కోశాధికారి చిలివేటి శ్రీనివాసు గారు మీరు ముగ్గురు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. ముందుగా మీకు ప్రశ్న బాధ్యతలు పేరు శ్రీనివాసులు అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్ నిర్వహణ కమిటీలో మీ బాధ్యతలు కోశాధికారిగా 2024 నుండి మార్చి 2026 గాను మీకున్నటువంటి బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రోజు నుండి నా పదవీకాలం ముగించే వరకు నేను దేవరకొండ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో జరిగే ప్రతి ఉత్సవంలో ప్రతి నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో మరియు ప్రతి సేవా కార్యక్రమాలలో ప్రతి సమావేశంలో పాల్గొని నా వంతు సేవ సహాయ సహకారాలతో నా వంతు ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తానని ఎటువంటి
స్వామియే స్వామియే స్వామియే. అలాగే నేను నామధేయం జరుగుతుంది. అను నేను శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్ ఉపాధ్యక్షులుగా మరి ఈ రోజు నుండి ఏప్రిల్ 2024 నుండి మార్చి 2026 వరకు ఉపాధ్యక్షునిగా ఈ రోజు నుండి నా పదవి కాలం ముగించే వరకు నేను దేవరకొండ శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో జరిగే ప్రతి ఉత్సవంలో ప్రతి నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో మరియు ప్రతి సేవా కార్యక్రమాలలో ప్రతి సమావేశంలో పాల్గొని నా వంతు సేవ సహాయ సహకారాలతో పాటు నా వంతు ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తానని ఎటువంటి రాగద్వేషాలకు తావు లేకుండా దేవాలయ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని స్వామి చెంత ప్రమాణం చేస్తూ నా బాధ్యతను నా ఇష్టపూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నాను. ఓం శ్రీ స్వామి. మీ దగ్గర పెట్టుకోండి మరి తీసుకున్న తర్వాత అను నేను శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్ నిర్వహణ కమిటీలో ఏప్రిల్ 2024 నుండి మార్చి 2026 గాను నిర్ణయించడం జరిగింది సార్. ఈ రోజు నుండి నా పదవి కాలం ముగించే వరకు నేను దేవరకొండ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో జరిగే ప్రతి ఉత్సవంలో ప్రతి నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో మరియు ప్రతి సేవా కార్యక్రమాలలో ప్రతి సమావేశంలో పాల్గొని నా వంతు సేవ సహాయ సహకారాలతో పాటు నా వంతు ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తానని ఎటువంటి రాగద్వేషాలకు తావు లేకుండా దేవాలయ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని స్వామి చెంత ప్రమాణం చేస్తూ నా ఇష్టపూర్తిగా నా బాధ్యతలను స్వీకరిస్తున్నాను. స్వామి. అను నేను శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్ నిర్వహణ కమిటీలో ఏప్రిల్ 2024 నుండి మార్చి 2026 గాను నీ పదవిని ఈ రోజు నుండి నా పదవి కాలం ముగించే వరకు నేను దేవరకొండ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో జరిగే ప్రతి ఉత్సవంలో ప్రతి నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో మరియు ప్రతి సేవా కార్యక్రమాలలో ప్రతి సమావేశంలో పాల్గొని నా వంతు సేవ ఎటువంటి రాగద్వేషాలకు తావు లేకుండా దేవాలయ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని స్వామి చెంత ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఇంటి బాధ్యతను నా ఇష్టపూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నాను. స్వామి. చల్లని ఓ చిరుగాలి స్వామిని అడిగానని కబురు తెలుపవే కిలకిల ఓ చిలకమ్మా బాటలో ఉన్నానని మాట చెప్పవే స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం
చల్లని 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 ఓ చిరుగాలి స్వామిని అడిగానని కబురు తెలుపవే కిలకిల ఓ చిలకమ్మా బాటలో ఉన్నానని మాట చెప్పవే స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం ముత్యాల నా తండ్రి రతనాల నా తండ్రి మిరిమిట్లు గొలిపేటి వజ్రాల నా తండ్రి పగడాల నా తండ్రి మువ్వాల నా తండ్రి బంగారు మెరుపుల్లో దగదాగా నా తండ్రి చల్లని 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 ఓ చిరుగాలి స్వామిని అడిగానని కబురు తెలుపవే కిలకిల అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్ 2024-26 సంవత్సర కాలానికి సంబంధించిన ఈరోజు ఎన్నుకోబడినటువంటి కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన ఈ దేవరకొండ అయ్యప్ప దేవాలయం యొక్క అభివృద్ధిలో భాగంగా కొన్ని కార్యాచరణను తీసుకుని ముందుకు పోవాలన్న ఆలోచనతో మనము ఈసారి కొంతమంది సభ్యులను అదనంగా తీసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామన్న ఆలోచనతో పెద్దలు కమిటీ సభ్యులు ఇంకా అందరి ఆలోచనతో కొంతమంది సభ్యులను ఎక్కువగా తీసుకుని దేవాలయ అభివృద్ధికి అట్లాగే సేవా సదన్ నిర్మాణ భవనానికి కూడా సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణను ముందుకు తీసుకోవాలన్న ఆలోచనతో సభ్యులందరి సహకారంతో ముందుకు వెళ్లాల్సిందిగా ఒక కార్యాచరణను తీసుకొని అట్లాగే మనం ఏ విధమైన ఈ 2 సంవత్సరాల కాలానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణకు సంబంధించి సభ్యులందరి సలహాలు సూచనలను స్వీకరిస్తూ ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే దాన్ని కొంచెం పరిశీలించి కమిటీలో మనం దానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో ఏమైనా సమాధానాలు ఉంటే చేసుకున్న తర్వాత ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. కార్యదర్శిగా నేను కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కాబట్టి నేను ముందుగా నా వంతుగా నేను కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఆలోచనతో సభ్యులందరి ముందు నా యొక్క భవిష్యత్ కార్యాచరణను మీ ముందు తెలియపరుస్తున్నాను. ఇందులో ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఉంటే నాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా శ్రీ చంద్రమౌళి గురుస్వామి గారిని గౌరవాధ్యక్షులు చంద్రమౌళి గురుస్వామి గారిని స్వామినామంతో ప్రారంభించుకుందాం. స్వామి శ్రీ చంద్రమౌళి గురుస్వామి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. బాటలో ఉన్నానని మాట చెప్పవే స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం ఈనాటి కార్యవర్గ సమావేశానికి చేసినటువంటి ఇప్పుడే ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవాధ్యక్షులు శ్రీ చంద్రమౌళి స్వామి గారికి, అలాగే కార్యదర్శి సోమ నరేందర్ గారికి, అలాగే కోశాధికారి శ్రీనివాస్ గారికి, ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈనాటి కార్యవర్గ సమావేశానికి సభ్యులతో పాటు వారి యొక్క శ్రీమతి మహిళా సభ్యులందరూ కూడా విచ్చేసినటువంటి
అలాగే మహిళలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగత సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు మరి కొన్ని క్షణాలకు అయితే మనం ఈ యొక్క 2 సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యనిర్వహణ కమిటీ మరి కార్యవర్గ సమావేశ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవ కార్యక్రమం ముగించుకొని మరి మొట్టమొదటి సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. మరి ఈ సందర్భంగా మీకు ముఖ్యంగా ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, గతంలో చాలా వరకు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాలు అంటే మరి ఎంతోమంది దేవరకొండలో ఉన్నటువంటి పుర ప్రముఖులే కానివ్వండి, ఇతర రాజకీయ నాయకులే కానివ్వండి, మరి చాలా మందిని పిలిచి అట్టహాసంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తూ ఉంటారు. కామన్గా ఏ దేవాలయాలను కానీ లేకపోతే ఏ రాజకీయ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానివ్వండి, మరి ఏదో రంగవంగా వైభవంగా నిర్వహించుకుంటారు. కానీ మరి అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో మాత్రం మొట్టమొదటిగా కూడా మరి సాదాసీదగా ఎటువంటి ఆడంబరాలకు తావు లేకుండా మరి సింపుల్గా స్వామి చెంతని మరి భగవత్ స్వరూపులైనటువంటి ఆ నారాయణ గురుస్వామి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం మరి వారి పరంపరగా కొనసాగుతున్నటువంటి మన గురుస్వామి శ్రీ చివరి చంద్రమౌళి గురుస్వామి చేతుల మీద కానీ మరి అందరి ద్వారా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలనే ఒక చక్కని ఒక నిర్ణయంతో మరి గతంలో జరిగినటువంటి కమిటీ సమావేశాలు కానీ కమిటీ కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారాలు కానివ్వండి, ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం కానివ్వండి, అదేవిధంగా సాదాసీదాగా కాకపోతే ఈ సంవత్సరం మరి ఈ యొక్క నిర్వహణ కమిటీ మనమే కాకుండా మనతో పాటు మన సతీమణులను కూడా ఆహ్వానించాలి, మహిళలను కూడా ఆహ్వానించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మరి వారికి కూడా ఈరోజు ఆహ్వానించి మరి వారి సమక్షంలో మరి స్వామి చెంత మనం ఇప్పుడే ప్రమాణ స్వీకారం చేశాం. మరి ముఖ్యంగా కార్యవర్గ సభ్యులకు ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, దయచేసి ఇదొకటి మాత్రం తన మనసులో మరి సుదీర్ఘంగా నిలుపుకోండి. ఏదైతే ప్రతి సమావేశం నిర్వహించినప్పుడల్లా ఒక సమయం అనేది మనం కేటాయిస్తాం. దయచేసి ఆ సమయాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా తూచా తప్పకుండా మరి 10 గంటల కంటే 10 గంటలకు ఒక 5 నిమిషాల ముందే వచ్చి ఉంటే సమయానికి సమావేశం ప్రారంభించుకొని మరి ఏదైతే సమావేశం ముగింపు ఉంటుందో ఆ సమావేశం ముగింపు మనం సమయానుకూలంగా చేసుకున్న వాళ్ళమైతే ముందు వచ్చిన వాళ్ళకు మరి ఎక్కువ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళకు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కార్యవర్గానికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సమయం ఏదైతే మరి వచ్చే సమావేశాల్లో సమయానుకూలంగా మరి ఏ సమయం అయితే మనం ప్రారంభించుకుంటామో దానికన్నా ఒక 5 నిమిషాల ముందే మరి దేవాలయానికి వచ్చేసినట్లయితే సమయానుకూలంగా ప్రారంభించుకొని మరి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి. అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో మరి ఎన్నో విధాలుగా అంచెలంచెలుగా ఈ యొక్క దేవాలయం 2000 సంవత్సరంలో మరి స్వామివారి ప్రతిష్టాపన చేసుకొని ఇప్పటి వరకు కూడా 24 సంవత్సరాలు అంటే మరి ఈ యొక్క 2024 వరకు 2 పుష్కర కాలాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మరి గతంలో ఉన్నటువంటి కార్యవర్గానికి అదృష్టమేమో కానీ రెండవ ద్వితీయ పుష్కర కుంభాభిషేకం చేసుకునే అదృష్టం వారికి కలిగింది. గత కమిటీలో కూడా నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. మరొక అవకాశాన్ని కూడా నాకు ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ కల్పించారు. మరి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మళ్ళీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని కాకుండా మరి ఈ యొక్క సేవా సభ్యులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మరి ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం 1994 సంవత్సరంలో శంకుస్థాపన గావించి 2000 సంవత్సరంలో స్వామివారి యొక్క ప్రతిష్టాపన చేసుకొని మరి ఇప్పటి వరకు కూడా అంచెలంచెలుగా ప్రతి సంవత్సరం కొంత మార్పుతో మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ముందుకొచ్చామంటే ఈ దేవాలయము ఈ యొక్క దేవరకొండ ప్రాంతమే కాకుండా ఈ యొక్క దేవరకొండ పరిసర ప్రాంతాల గ్రామాలలో కూడా విస్తరించి ఉందని అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం దేవరకొండ అంటే ఇప్పటికే అందరికీ తెలుసు. మరి దేవరకొండ పరిసర ప్రాంతమే కాకుండా ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేకత ఉన్నది. మరి ఇక్కడ జరిగేటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, మరి సేవా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, అన్ని విధాలుగా చక్కగా ముందుకు సాగుతున్నాయని చెప్పేసి మరి ఘంటాపరంగా మరి చెప్తూ ఉన్నాను. ఈ యొక్క
గత సమావేశంలో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికి కూడా ఆ యొక్క నిర్మాణ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. సుమారు 80% పూర్తి జరిగింది. కేవలం ఒక 20% మాత్రమే పనులు ఉన్నాయి. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఆ 20% పనులు కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని మరి వీలైతే ఈ సంవత్సరమే ఆ యొక్క స్వామి సేవాసదన భవనాన్ని మరి ఓపెనింగ్ చేసుకోవాల్సిన అదృష్టం కూడా మనకు ఆ భగవంతుడు కల్పించాలని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇందులో ప్రతి ఒక్క కార్యవర్గ సభ్యులు మరి అందరూ కూడా తమ వంతు సహాయ సేవా సహకారాన్ని అందించి మరి ఆ యొక్క సేవా సదన భవనాన్ని పూర్తి చేసుకొని మరి అందరికీ ఆ భవనాన్ని సేవ పరంగా అందివ్వడానికి మనమందరం కూడా ముందుండాలని చెప్పి నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మరి అలాగే ఈ యొక్క దేవాలయంలో ముఖ్యంగా దసరా పండుగ వచ్చిందంటే బతుకమ్మ సంబరాలు గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి అంగరంగ వైభవంగా మరి కనివిని ఎరుని రీతిలో ఈ యొక్క దేవాలయం చక్కగా అలంకరణ చేసుకొని విద్యుత్ దీపాల అలంకరణతో మరి వేలాది మంది భక్తులు తరలి వచ్చి చక్కగా బతుకమ్మ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. మరి అలాగే మాలనాడక సీజన్ స్టార్ట్ అయిందంటే చాలు మరి ఎంతో మంది భక్తులు ఎప్పుడెప్పుడు ఆ స్వామి యొక్క మాల ధరించాలి, మరి స్వామి దేవాలయానికి ఎప్పుడు మేము అడుగులు వేయాలి, ఆ స్వామికి ఎప్పుడు మేము సేవ చేయాలనే అంకిత భావంతో మరి ఎంతో మంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి ఇప్పటికి కూడా ఈ దేవాలయానికి 20 పర్యాయాల కన్నా ఎక్కువ మంది మరి మాలలు ధరించినటువంటి స్వాములు చాలా మంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళతో పాటు కొత్తగా స్వామి మాల ధరించి ఆ స్వామి చెంతకు మరి వెళ్ళాలి, స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి 300 పైబడి 300 నుంచి 400 వరకు కూడా స్వామి మాలలు వేసుకునేటువంటి భక్తులు వస్తున్నారు మనకు ప్రతి సంవత్సరము. మరి అలాగే దానికి అనుసరించి ఏదైతే సేవా నిర్మాణం చేపడుతున్నామో మరి ఆ నిర్మాణం ముఖ్యంగా స్వాములకు ఖచ్చితంగా ప్రతి సంవత్సరం జరిగేటువంటి సీజన్లో వారికి అన్నప్రసాదాన్ని అందించాలి. ఆ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి అన్నప్రసాద భవనంలో మరి ఆ స్వాములకు అక్కడ చక్కగా అన్నప్రసాదాన్ని మరి వితరణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఆ సేవా సదన భవనాన్ని మరి ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఇంతవరకు పూర్తి చేస్తున్నాం. మరి వీటన్నిటి కూడా మనం ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సభ్యులే కాకుండా మరి ఇతరత్ర దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి మరి పుర ప్రముఖులు చక్కగా దాతృత్వంతో ముందుకు వచ్చి మరి విరాళాలు అందించి ఇప్పటి వరకు ఇంత పనిచేసే అవకాశాన్ని మరి వారందరూ కల్పించారు. వారందరికీ కూడా ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం గతంలో మరి ఈ యొక్క కమిటీ 29 మంది వరకే ఉండేది. మరి ఈ సంవత్సరం ఇంకొక 7 మందిని అదనంగా తీసుకొని 36 మందితో ఈ కమిటీ కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మరి ఎంతో చక్కగా ఇతర దేవాలయాల కన్నా మరి ఈ దేవాలయం ఇంకా మున్ముందు చక్కటి కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఆధ్యాత్మిక భావంతో సేవా మన అంకిత భావంతో మరి ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన కార్యవర్గానికి కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ముగిస్తున్నాను. స్వామి ఈశ్వరమయ్యప్ప. ఈనాటి ఈ సమావేశానికి చేసిన సభ్యులందరికీ పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అయ్యప్ప స్వామి సేవా ట్రస్ట్లో ఈ సంవత్సరం నాకు కార్యదర్శి పదవిని ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సహించినటువంటి ట్రస్ట్ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఈ దేవాలయ నిర్వహణలో ప్రముఖ పాత్ర ఆస్వాదించాల్సిన కార్యదర్శి పదవిని నా భుజస్కంధాలపై పెట్టి నాకు ఒక బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం జరిగే కార్యక్రమాలలో నా వంతు బాధ్యతను సంపూర్తిగా నిర్వహించే విధంగా ఆ అయ్యప్ప స్వామి ఆశీస్సులు నాపై ఉండాలని, మీ అందరి దీవెనలు నా మీద ఉండాలని ముందుగా మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ, అట్లాగే ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో నేను నాకు అప్పగించినటువంటి బాధ్యతను పూర్తిగా నెరవేరుస్తానని, మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి
పూర్తి చేయడానికి ఆ భగవంతుడు నాకు ఆ సంకల్ప శక్తిని కల్పించాలని మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ నేను గతంలో చేసిన కార్యక్రమాల కంటే భిన్నంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకొని ఈ అయ్యప్ప దేవాలయాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి పనుల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఒక ఆలోచనతోటి నేను కొన్ని కార్యాచరణను నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ముందుగా నా యొక్క చిన్న విన్నపం ఏంటంటే భక్తులు ఎవరు కూడా వేరే విధంగా పాటించదు స్వామి. నేను ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే మనస్తత్వం గల వ్యక్తిని. నేను నా గురించి మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలుసుకుంటాను. నేను దేనిని కూడా అంత తొందరగా వ్యతిరేకించాను. కానీ నా మనసుకు నచ్చింది ఖచ్చితంగా మీ అందరి అభిప్రాయాలు మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నాకు నచ్చింది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలనే సంకల్ప బలం ఉండవండి నేను. ఎందుకంటే అయ్యప్ప స్వామికి కులమత భేదాలు లేవు. ఇది నా ఫస్ట్ మోటో స్వామి. అయ్యప్ప స్వామికి కులమత భేదాలు లేవు. ఇక్కడ అందరూ సమానమే. అయ్యప్ప స్వామికి అందరూ సమానమే. కాబట్టి నా ఒక ఆలోచనలో భాగంగా గతంలో వారు ఏ విధంగా అయితే సహాయ సహకారాల కోసం అందరినీ వారి వ్యక్తిగతంగా కానివ్వండి, పర్సనల్ కానివ్వండి, ఇంకే విధంగా అటువంటి వాళ్ళను చందాల రూపంలో కానివ్వండి సహాయ సహకారాలు తీసుకొని కొన్ని వర్గాలను మాత్రమే ముందుకు వెళ్ళారు అనే ఒక అపవాదం ఉండేది గతంలో. నేను దానిని పూర్తిగా నిర్మూలించాలనే ఆలోచనతోటి నేను ఈ సంవత్సరం ఒక ప్రతి ఒక్కరిని కులమతాలకు తావు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని వారిని పర్సనల్గా వెళ్ళి అయ్యప్ప స్వామి సేవకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక సహకారాలు కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి సహకారాలను తీసుకోవాలని భావిస్తున్నాను. దయచేసి మీ అందరూ పెద్ద మనసుతో దీన్ని సహకరిస్తూ నాకు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను స్వామి. అట్లాగే దేవాలయంలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ప్రతి కార్యక్రమం మన అందరికీ మౌఖికంగా కానీ మన మొబైల్స్ ద్వారా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి విషయం తెలియజేయబడుతుంది స్వామి. దయచేసి మీరు వేరే ఉద్దేశంగా అనుకోకండి, అన్యతా భావించకండి. 40 మందికి ఫోన్లు చేయాలంటే ఒక్కోసారి సమయానుకూలంగా కొంతమందికి కలవచ్చు, కొంతమంది కలవకపోవచ్చు. 1-2 సార్లు మ్యాక్సిమం అందరికీ మౌఖికంగా చెప్పడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఒకవేళ అలా కలవకపోయినా కూడా మళ్ళీ గ్రూప్లో సందేశం పంపించడం జరుగుతుంది స్వామి. దయచేసి పెద్ద మనసుతో నవీకరించి ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అంటే వాళ్ళు టైంకు వస్తున్నారు, కానీ లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు మనం టైంకి వస్తలేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించి సభ్యులందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మనం ఏదైతే సమయాన్ని నిర్ణయించుకుంటామో బయట నుండి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం లోకల్లో రాకపోతే మనం కొంత చిన్నతనంగా భావించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి సభ్యులందరూ సమయానుకూలంగా నిర్ణయించిన సమయానికి ఒక 5 నిమిషాలు ముందుగా రావాలని అందరికీ కూడా నేను చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి. తప్పకుండా అదే కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకోవాలని గురుస్వామి గారు సూచనలు తెలియజేసి తప్పకుండా స్వామి మీ సూచన తప్పకుండా పాటిస్తాం. అట్లాగే ఈరోజు కార్యవర్గ సభ్యులు ఎలాగైతే మనము ఇంత 100% మనము పార్టిసిపేషన్తో ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా అందరికీ విషయం తెలియజేయబడుతుంది. వీలైనంత వరకు అందరూ మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీటింగ్కి రావాల్సిందిగా
చల్లని ఓ చిరుగాలి స్వామిని అడిగానని కబురు తెలుపవే కిలకిల ఓ చిలకమ్మా బాటలో ఉన్నానని మాట చెప్పవే స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం చల్లని 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 ఓ చిరుగాలి స్వామిని అడిగానని కబురు తెలుపవే కిలకిల ఓ చిలకమ్మా బాటలో ఉన్నానని మాట చెప్పవే స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం ముత్యాల నా తండ్రి రతనాల నా తండ్రి మిరిమిట్లు గొలిపేటి వజ్రాల నా తండ్రి పగడాల నా తండ్రి మువ్వాల నా తండ్రి బంగారు మెరుపుల్లో దగదాగా నా తండ్రి చల్లని 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 ఓ చిరుగాలి స్వామిని అడిగానని కబురు తెలుపవే కిలకిల ఓ చిలకమ్మా బాటలో ఉన్నానని మాట చెప్పవే స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామియ శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం